Hello students, I am Pushpa Patole from Sautarabai Shankarlal Mutha Kanya Prashala Chinchwadgaon. Today I am going to take a session on 9th standard maths first, chapter number 1 sets. In day-to-day life, we generally talk about the group or collection of objects. For example, bouquet of the flowers, flock of the birds, and pack of the cards, etc. Now we define the definition of set. Well-defined collection of objects is called set. The capital letters A, B, C, etc. are used to denote the sets. The individual object of the set is known as the element of set, and the element of the set are denoted by lowercase a, b, c, etc. If A is the element of set, then it is written as A belongs to capital A and is read as A is an element of set A. If A is not element of set A, then it is written as A does not belongs to A. The symbol is stands for is not element of the set A. पहा विद्यार्थ्यांनो, संचाची आपण व्याख्या अशी करू शकतो की ज्या समूहातील घटक अचूक व नेमकेपणाने सांगता येतात त्याला संच असे म्हणतात. तर संच हा कॅपिटल अक्षराने आपण दाखवतो. ए बी सी ए टू झेड कशाने आपण दाखवू शकतो. आणि संचातील जे घटक आहेत ते स्मॉल लेटर्स ए बी सीने आपण दाखवतो. तर संचातील घटक हे कॉमाने आपण सेपरेट लिहित असतो. आणि ए हा जर संच एचा घटक असेल तर तो ए हा संच एचा घटक आहे असे आपण म्हणतो. आणि जर स्मॉल ए हा संच एचा घटक नसेल तर स्मॉल ए हा कॅपिटल ए ह्या संचाचा घटक नाही असे आपण म्हणतो. Let us see the set of numbers. A is the set of natural numbers n. N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. B. A is the set of whole numbers W. W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. And C. I is the set of 0, positive numbers and negative numbers, that is I is the set of integers. Q is the set of rational numbers where Q is equal to P upon Q and P and Q are belongs to I. R is the set of real numbers, both rational numbers and irrational numbers are called as real numbers. पहा आता आपण काही संचांचा अभ्यास करूया. समजा n हा नैसर्गिक संख्यांचा संच आहे. n मध्ये नैसर्गिक संख्या संच 1, 2, 3, 4, 5 अनंतापर्यंत सर्व संख्यांचा समावेश होतो. W हा नैसर्गिक संख्या संच आणि 0 मिळून तयार होतो. म्हणजेच W बरोबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंतापर्यंत सर्व संख्यांचा समावेश पूर्ण संख्या संचांमध्ये होतो. I म्हणजे पूर्णांक संख्यांचा संच. यामध्ये 0, धनपूर्णांक आणि ऋणपूर्णांक म्हणजेच 0, 1, 2, 3, 4 अनंतापर्यंत आणि -1, -2, -3, -4, -5 असं सर्व प्रकारच्या सर्व पूर्णांकांचा I मध्ये समावेश होतो. Q हा रॅशनल नंबर संख्यांचा संच आहे. Q हा म्हणजेच P भागिले Q. P आणि Q हा I म्हणजे पूर्णांक संख्यांचे घटक असतात. आणि R म्हणजे रिअल नंबर्स म्हणजे वास्तव संख्या ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या संख्यांचा समावेश होतो. म्हणजेच परिमेय आणि अपरिमेय संख्या संच मिळून वास्तव संख्या संच तयार होतो. Now we have to study the method of writing a sets. There are two types of method to writing a sets. First is listing method or roster method. Then what is the properties of listing method? In this method, all elements of sets are enclosed with the curly brackets. Second, elements are separated by commas. And third, an element
even if repeated is listed only once. मग आता आपण पाहूया लिस्टिंग मेथड म्हणजे यादी पद्धत. यादी पद्धतीने संच लिहिण्याच्या काय गुणधर्म आहेत, तर ह्या पद्धतीमध्ये आपण महिरपी कंसामध्ये घटक लिहित असतो आणि ते घटक स्वल्प विरामने सेपरेट लिहित असतो. कोणतेही घटक हे रिपीट करायचे नाही, एक घटक एकदाच लिहायचा असतो. अशा पद्धतीने यादी पद्धतीचे गुणधर्म आहेत. सेकंड मेथड इज द rule method or set builder form. The properties of rule method: elements are not listed, and second one is the elements of the sets are described by specifying the property which is determine the elements of the set uniquely. रूल मेथड म्हणजे गुणधर्म पद्धत. यामध्ये आपण कोणत्याही घटकांची यादी करत नाही, तर तो जो गुणधर्म पद्धतीने आपण त्याचं वर्णनात्मक स्पेसिफिकेशन करणार आहोत. वर्णनात्मक तो गुणधर्म लिहिणं म्हणजेच गुणधर्म पद्धती आहे. यामध्ये यादी घटकांची केली जात नाही. मग नाव वी हॅव टू स्टडी द एक्झाम्पल ऑफ लिस्टिंग मेथड अँड रूल मेथड. फर्स्ट, A is a set of 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. Then we how can write this example in rule method? In case of rule method, we can write down A is equal to X. X is an even natural number less than 15. B. How to write listing method? 4, 9, 16. And this example write down in rule method such as B is equal to is a perfect square numbers between 1 to 20. C, A, E, I, O, U is the set in listing method. Then in rule method, C is equal to Y. Y is the vowel in English alphabets. Now fourth one is D is the set of 0, 1, 2, -1, -2. This set is write down in rule method how D is equal to X. X belongs to I and X is greater than -3 and X is less than 3. पहा, आता आपण अभ्यास करूया काही उदाहरणांचा की यादी पद्धतीने आणि गुणधर्म पद्धतीने ते कसे लिहितात. पहिलं उदाहरण आहे, ए हा सेट आहे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ह्या संख्यांचा. तोच संच आपण गुणधर्म पद्धतीने असं लिहिणार आहोत की ए बरोबर एक्स हा समसंख्यांचा संच आहे आणि तो 15 पेक्षा लहान आहे. बी हा संख्या संच 4, 9, 16 असा जर असेल तर तो गुणधर्म पद्धतीने आपण असं लिहितो की एक्स हा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर म्हणजे पूर्ण वर्ग संख्या आहे 1 ते 20 पर्यंतची. सी, ए, ई, आय, ओ, यू हे आपण यादी पद्धतीने असं लिहिलं असेल तर गुणधर्म पद्धतीने आपण असं लिहितो की इंग्रजी वर्णाक्षरातील 5 स्वरांचा समूह. तर डी मध्ये 0, 1, 2 आणि -1, -2 असा जर संच यादी पद्धतीने लिहिला असेल तर आपण गुणधर्म पद्धतीने डी हा एक्स हा आयचा घटक आहे आणि एक्स कसा आहे तर -3 पेक्षा मोठा आणि 3 पेक्षा लहान असा पूर्णांक संख्यांचा संच आहे. Now let us see some examples. First example, write the following set in roster method. In list method, first example is set of even numbers. The answer is set of even numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. All even numbers. Second example is set of negative numbers, only negative numbers, -1, -2, -3, -4, -5, etc. All infinity numbers. Example second, write the following symbolic statement in words. 4/3 belongs to Q. 4/3 is the element of the set Q. And second one is -2 is not belongs to N. -2 is not belongs to the set of N. म्हणजेच काय तर आपल्याला हे दिलेले उदाहरण आहे हे सिम्बॉलिक स्टेटमेंट मध्ये लिहायचे आहेत. पहा 4/3
बिलॉंग टू क्यू म्हणजे 4/3 हा घटक सेट क्यूचा नाही आहे. -2 डज नॉट बिलॉंग टू एन. -2 हा एन या संचाचा घटक नाही. एक्झाम्पल नंबर 3. राईट द फॉलोइंग सेट्स युजिंग लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथडने आता आपल्याला गुणधर्म लिहायचे आहेत. लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट्स. आन्सर B is equal to COMPLENT. Second example is set of human sensory organs. Set C is equal to nose, ears, eyes, tongue and skin. आता आपल्याला यादी पद्धतीने सेट लिहायचे आहेत, यादी पद्धतीने संच लिहायचा आहे. तर कॉम्प्लिमेंट ह्या शब्दातील आपल्याला लेटर्सचा संच लिहायचा आहे. COMPLENT. आपण एम रिपीट केलेला नाही आणि ई सुद्धा रिपीट केलेला नाही आहे. सेट ऑफ ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स म्हणजे मानवाच्या ज्ञानेंद्रियांचा संच. नोज, इयर्स, आय, टंग अँड स्किन. फोर्थ वन एक्झाम्पल इज राईट द फॉलोइंग सेट्स युजिंग रूल मेथड. गुणधर्म पद्धतीने आपल्याला संच लिहायचा आहे. B इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे अँड सॅटरडे. सर्व वारांचा संच लिहिलेला आहे रूल मेथडने म्हणजे गुणधर्म पद्धतीने. B बरोबर झेड. झेड हा वारांचा दिवस आहे. झेड इज द डे ऑफ वीक. Second example, X is equal to AET, that is Y. Y is a letter in the word eat or tea. म्हणजे दुसऱ्या उदाहरणामध्ये यादी पद्धतीने दिलेला आहे. X बरोबर A, E आणि T. आणि गुणधर्म पद्धतीने आपण असं लिहितो की X बरोबर Y. Y हा eat, EAT eat किंवा TEE T मधील घटकांचा संच आहे. Thank you.